Hello students, welcome to the digital platform of today. Today I shall read and discuss the remaining part of the poem, The North Ship. I have already discussed the first two stanzas of the poem, The North Ship. I think you have understood the meaning of the first two stanzas. Now today we will read and discuss the remaining two stanzas of the same poem. So boys, get ready yourself and open at page number 71 to follow the remaining stanzas of the poem. So before going to the main point, I want to give you a very clear-cut concept about the poem and the messages that the poet wanted to express through his poem. So, boys, listen to me very carefully and know the meaning in your mother tongue. As I have already discussed that there are three ships mentioned in the poem. The first one goes to the west and reached to a rich country, and the second one turned towards east only to be captivated. And the third one, that is the north ship, continues its journey towards the north. So the last ship, the poet had the interest much as because it faces too many difficulties caused by the nature. So these three ships, as I have already mentioned, that this is a metaphorical poem. That means this is through this poem the poet compares the lives of human beings with that of the three ships. These three ships stands for the human beings and their lives. So how the poet has compared these three ships with the human life. So to have a clear concept, you have to know that the three ships in the poem can be read as metaphors of the kind of lives we lead on earth. In our mother tongue, পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে জীবন কাটায় তা বোঝাতে কবি তিনটি জাহাজের কথা এখানে বলেছেন. While some are successful in a short span of time, হিউম্যান বিংয়ের কিছু কিছু হিউম্যান বিং আছে, একটা পার্সেন্টেজ, একটা ক্যাটাগরির হিউম্যান বিং আছে যারা অল্প সময়ের মধ্যে জীবনে সাকসেসফুল হয়. The rest seem to be held captive by the unfavorable circumstances for the better part of their lives. আর একটা ক্যাটাগরির হিউম্যান বিং আছে যারা শুধুমাত্র বিভিন্ন ঘটনাচক্রে বন্দী হয়ে পড়ে পরবর্তী জীবনের জন্য. However, it is the third kind of life's journey that interests the poet. যাই হোক না কেন, এখানে তৃতীয় ক্যাটাগরির বা তৃতীয় যে শিপের কথা বলা হয়েছে
সেই শিপের প্রতি কবির হচ্ছে আকর্ষণটা সবচাইতে বেশি। Just as the North Ship is rigged for a long journey, similarly, most human beings need to surmount the obstacles of their lives. যেমন ধরো যে নর্থ শিপটা যেমন লম্বা জার্নি তৈরি করেছিল, ঠিক সেই রকমভাবেই মানুষের জীবনটাও তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে অনেক বাধা বিঘ্নকে তাকে অতিক্রম করতে হয়। ইট ইজ অ্যান এন্ডলেস ভয়েস টু দ্য নর্থ। এটা উত্তর দিকে একটা এন্ডলেস ভয়েস, অর্থাৎ অন্তহীন একটা যাত্রা বলা যেতে পারে। Thus becomes representative of the endless strife that mankind needs to face in order to fulfill his goals. এবং এই যে লম্বা জার্নি, এটা একটা প্রতিনিধিমূলক একটা জার্নি, যে একটা মানুষকে অর্থাৎ মানব জাতিকে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে এইগুলোকে অন্তহীনভাবে তাকে এগুলোকে ফেস করতে হয়, মোকাবিলা করতে হয়। Nature's changing face from benevolent to hostile has been depicted through a host of phrases like lifting sea, running sea, quaking sea, darkening sea, and unforgiving sea. So, nature's changing face অর্থাৎ প্রকৃতির যে ফেস, প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় দয়ালু থেকে রুক্ষ স্টেটে পরিবর্তিত হয়, এবং সেই পরিবর্তনকে বোঝাবার জন্য কবি বেশ কিছু ফ্রেজ এখানে কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন, যেমন নাকি লিফটিং সি, রানিং সি, quaking sea, darkening sea and forgiving sea, এইগুলো তিনি হচ্ছে কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন। So it has been personified to depict its very varying mood and temperament. সুতরাং এই পরিবর্তনশীল মতিগতি বোঝাতে সমুদ্রের উপর ব্যক্তিগত অর্থাৎ ব্যক্তি স্বরূপ, যেটাকে আমরা পার্সনিফিকেশন বলি, পার্সনিফাইড করা হয়েছে নর্থ শিপকে। পার্সনিফাইড করা হয়েছে মিন্স অ্যাট্রিবিউশন অফ হিউম্যান কোয়ালিটিস টু অ্যান ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট। তোমরা যখন বড় হয়ে এই সাবজেক্টে যদি পড়াশোনা করো তাহলে জানতে পারবে যে ইংরেজি সাহিত্যের গ্রামাটিক্যাল পার্টে একটা ফিগার্স অফ স্পিচ বলে একটা টপিক আছে। তো সেখানে আলংকারিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমরা সেখানে তোমরা পাবে যে মেটাফোর কাকে বলে, সিমিলি কাকে বলে, অক্সিমোরন কাকে বলে, এই ধরনের অনেক ফিগার্স অফ স্পিচ তোমরা পাবে। তার মধ্যে এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মেটাফোর অর্থাৎ উপমা বা তুলনা। সুতরাং তার মধ্যে পার্সনিফিকেশনও আছে। সুতরাং এই যে কবি এখানে পার্সনিফাই করেছেন, সমুদ্রের উপর ব্যক্তি স্বরূপ আরোপ করেছেন সমুদ্রের উপরে। সো ইট হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড টু ডেপিক্ট, অর্থাৎ সমুদ্রটাকে পার্সনিফাই করা হয়েছে তার মতিগতি বোঝাবার জন্য। সো বয়েজ, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট ফার্স্ট শিপ represents a man who gets riches and wealth in a short time of his life, and second sheep represents the man who is captivated by circumstances only to be and his rest of life to be spent like that. And the third sheep, that is the poet's choice, that is the north sheep. It is a very struggling life of human being to reach at his goal. So we, the human being,
are to face such life in our total life or whole life only to get at our goal. সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে জীবনে সাকসেস পেতে গেলে আমাদের অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকে পালিয়ে নয়, সেই সমস্যাগুলোকে ফেস করে করে স্ট্রাগল করে করে আমাদের নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এটা এভাবে পড়া যেতে পারে যে কবি তার সাহিত্য জীবনের শুরুতে এই ধরনের অনেক প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আলটিমেটলি তিনি সাকসেস পেয়েছিলেন। এভাবে এটাকে পড়া যেতে পারে। নাও the detailed study of the remaining stanzas of this poem. So follow the lines of the poem. Follow the lines of the poem. The third ship dropped towards the north. Over the sea, the darkening sea. তৃতীয় জাহাজটা উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের উপর দিয়ে, অন্ধকার সমুদ্রের উপরে। বাট নো ব্রেথ অফ উইন্ড কেম ফোর্থ, কিন্তু কোনো বাতাস আসেনি, সামনে কোনো বাতাস এগিয়ে আসেনি। অ্যান্ড দ্য ডেক্স শোন ফ্রস্টিলি। ইয়ার ফ্রস্টিলি মানে হচ্ছে কোল্ড, অর্থাৎ জাহাজের পাটাতনটাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে। দ্য নর্দার্ন স্কাই রোজ হাই অ্যান্ড ব্ল্যাক। উত্তরের যে আকাশ সেটা উপরে উঠেছে এবং ঘন কালো হয়ে গেছে। ওভার দ্য প্রাউড আনফ্রুটফুল সি। এই যে জাহাজের উঁচু আর কালো হয়ে উঠলো আকাশের উত্তরে, এই যে প্রাউড হচ্ছে গর্বিত, আর আনফ্রুটফুল মানে হচ্ছে নিষ্ফলা সমুদ্র। নিষ্ফলা সমুদ্র কেন বলা হয়েছে, আনফ্রুটফুল কেন বলা হয়েছে, প্রাউড কেন বলা হয়েছে, এইসবের কোয়েশ্চেন আনসারের মধ্য দিয়ে তোমাদের ডিসকাশন করে আনসারগুলো জেনে নিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ সমুদ্রকে আনফ্রুটফুল বলা হয়েছে এই কারণেই বলা হয়েছে যে এই সমুদ্র থেকে কোনো কিছুই হচ্ছে যে পাবার ছিল না, এই সমুদ্রের উপর দিয়ে গিয়ে কোনো কিছুই লাভ হয়নি, সেই জন্য এটাকে আনফ্রুটফুল বলা হয়েছে। As the third ship travels north amidst hostile and natural surroundings, the sea does not seem to aid its journey. অর্থাৎ নর্থ শিপটা যখন উত্তরের জার্নিতে যাচ্ছিল তখন এই সমুদ্রটা কোনোভাবেই তাকে সাহায্য করেনি, তাই জন্য এটা হচ্ছে আনফ্রুটফুল সি একে বলা হয়েছে, কবি বলেছেন। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট দ্য শিপস কেম ব্যাক হ্যাপিলি অর আনহ্যাপিলি। পশ্চিমে এবং পূর্ব দিকে যে জাহাজ দুটো গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে আনন্দে অথবা নিরানন্দে, তারা দুজনেই ফিরে এসেছে। বাট দ্য থার্ড ওয়েন্ট ওয়াইড অ্যান্ড ফার। কিন্তু তৃতীয়টা গেল দূর থেকে দূরাচলে। তৃতীয় জাহাজটা, দ্যাট মিন্স দ্য নর্থ শিপ goes or went wide and far, দূর থেকে দূরাচলে তৃতীয় জাহাজটা চলে গেল। into an unforgiving sea, অর্থাৎ ঢুকে পড়ল গিয়ে কোথায়, আনফরগিভিং সি, অর্থাৎ যে সমুদ্র কোনোদিন কাউকে ক্ষমা করে না, ক্ষমাহীন সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল, ক্ষমাহীন সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ক্ষমাহীন সমুদ্র, যে সমুদ্র কোনোদিন কাউকে ক্ষমা করেনি, করবেও না, সেই সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গেল, যেখানে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার বা বিপদে পড়ার চান্স রয়েছে। সেই রকম সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল হচ্ছে তৃতীয় জাহাজটা। আন্ডার এ ফায়ার স্পেলিং স্টার, আর উপর থেকে
একটা স্টার, উপর থেকে কি আগুন খসানো একটা নক্ষত্র, তার তলে যে সমুদ্র রয়েছে সেই সমুদ্রের যেটা আনফরগিভিং বলা হয়েছে, সেই সমুদ্রে ঢুকে পড়ল উত্তরের যাওয়া জাহাজটা। অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিক্ড ফর এ লং জার্নি, এবং এটা সেখানে সজ্জিত হলো দীর্ঘ জার্নির জন্য, সেখানে গিয়ে সজ্জিত হলো দীর্ঘ জার্নির জন্য। সো কিছু কিছু ম্যাটার আছে, আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। কিছু কিছু ম্যাটার আছে, যে ম্যাটারগুলো তোমাদের একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে এই যে নর্থ শিপ, এই কবিতাটার যে টাইটেলের কথা বলা হয়েছে নর্থ শিপ, এই নর্থ শিপ টাইটেলটা কেন দেওয়া হয়েছে সেটা একটুখানি তোমাদের জেনে রাখা দরকার। বিকজ as you grow up in the higher classes, you will face such a question that you have to estimate critically the title of a story or poem. The North Ship is emblematic of our lives' endless struggle to attain our goals. দেখো, নর্থ শিপ হচ্ছে একটা প্রতীক সমূহ, আমাদের জীবনের অন্তহীন যে লড়াই, নিজের গোলে পৌঁছাবার জন্য ক্ষেত্রে অন্তহীন যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের একটি প্রতীক হচ্ছে নর্থ শিপ। Just as the North Ship faces unwelcoming circumstances on its journey, similarly, our life's journey is also an uphill climb. অর্থাৎ ঠিক যেমন উত্তরে জাহাজটা অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তার জার্নি তৈরি করেছিল, ঠিক সেই রকমভাবেই আমাদের জীবনের যে জার্নি, সেটাও হচ্ছে একটা আপহিল জার্নি। মানে হচ্ছে নিচে থেকে পাহাড়ের উপরের দিকে ওঠা। এটা অত্যন্ত স্ট্রাগলসাম এবং হচ্ছে কষ্টকর একটা ব্যাপার। সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে আপহিল জার্নি, where we need to overcome all sorts of difficulties in order to be successful. যেখানে আমাদের প্রয়োজন আছে, আমাদের সাকসেসফুল হতে গেলে যেখানে দেখা যাবে যে অনেক সমস্যার আমাদের সম্মুখীন হতে হবে এবং সেগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে, তবে গিয়ে আমাদের জীবনে সাকসেস আসবে। এবং সে কারণেই যেহেতু কবির প্রেফারেন্স হচ্ছে নর্থ শিপ, যেখানে স্ট্রাগলস আছে, সেই জন্যেই এই কবিতাটার নাম দ্য নর্থ শিপ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি দেওয়া হয়েছে। সো বয়েজ, I think you have understood the meaning of the topics and the meaning of the phrases used here in the poem by the poet. So stay at home, stay safe, and that's all.